morning, students. Now we'll see how the intrinsic semiconductor, which will produces electric current. Yesterday we have seen the definition for intrinsic semiconductor. What was the definition? The semiconductor which occurs in a pure form. The semiconductor which occurs in a pure form. Pure means there is no extra addition of electron from outside impurity to the particular material. Okay, there is no addition of extra electrons. Whatever the electrons are present for the particular atom, these electrons only produces electric current. So that semiconductor is said to be intrinsic semiconductor. त्यामुळे लक्षात काय ठेवायचं intrinsic semiconductor ला? The semiconductor which occurs in a pure form. जो प्युअर फॉर्म मध्ये सेमीकंडक्टर असतो त्याला काय म्हणायचं? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. द एक्झाम्पल इज सेड टू बी सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. These are the two intrinsic semiconductors. These are the two intrinsic semiconductors. So yesterday we discussed about the formation of the electrons, formation of the holes when electron excites from its valence state to the excited state. So let us draw one valence band. Suppose these are the 4 electrons, okay, in a valence band whose energy state is said to be even. Band gap energy for conductor or semiconductor that we know. Suppose this is the band gap energy. How much? Suppose we are discussing as a example, not taking as a exact value of this particular element. This is the semiconductor. When we supply the energy or potential difference, okay, electron excites from valence band to the conduction band. So 4 electrons are excited in the conduction band. The vacancy of the electron formed in the valence band is called as what? Holes na? It is said to be hole. Just that it is the vacancy of electron. याच्यावर चार्ज कोणता असतो? होल वर H plus. And what is the dot? Dot indicates electrons. याचे चार्ज कोणता असतो? E minus. त्यामुळे जेवढे इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलेन्स बँड टू कंडक्शन बँड एक्साइट होतील तितकेच होल्स व्हॅलेन्स बँड मध्ये क्रिएट होणार आहेत. इज इट क्लियर? सो व्हॉटएव्हर द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कंडक्शन बँड, the same amount of holes produced in the valence band. So I can say that in intrinsic semiconductor the current is produced due to electrons and holes. जेवढे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये तेवढेच होल्स व्हॅलेन्स बँड मध्ये. NH Ne is equal to NH. Number of electrons in a conduction band is equal to number of holes in a valence band. Okay? Electrons when reaches into the conduction band, they conduct the current. Whenever electrons in the conduction band, what happens? Electrons in the conduction band always free. Always free means that they are under motion in the conduction band. And when electrons are free in the conduction band, they are motion in the conduction band. And when they are motion in the conduction band, they are moving with certain kinetic energy. And when electrons are moving with certain kinetic energy in the conduction band, they carry the electric current, because we know whenever electrons under motion, they produces electric current. Whenever electrons under motion, they produces an electric current. Okay? But इलेक्ट्रॉन संख्या वाढली का? नाही. जेवढे आहेत तेवढ्याच इलेक्ट्रॉन्सनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस केला. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स याला कुठे मिळालेच नाही. That's why whatever the conductivity, or I can say electrical conductivity, कुणाची intrinsic electrical conductivity of intrinsic semiconductor is low. हे खूप महत्त्वाचं आहे. The intrinsic semiconductor produces low electrical conductivity. Why? Because there is no extra addition of electron from outside. Whatever the electrons are there from silicon and germanium, they produces current only. So whatever current is getting from this particular intrinsic semiconductor, it is a low current. That's why this is the substance which produces low electrical conductivity. That's why, that is the reason there is no any device
formed. There is no any device formed or fabricated using these intrinsic semiconductors. I can draw here figure for intrinsic semiconductor. Silicon. Silicon किती असतं 14. मार्क भरायचा. तर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बघा 1s2 2s2 2p6 10. ओके 3s2 3p2 म्हणजे याच्या 3s ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 4. 3 ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत थर्ड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग सिलिकॉन बघा आय कॅन ड्रॉ हियर. हे सिलिकॉनचं काय सबस्टन्स आहे. इथे एक सिलिकॉन आहे इथे एक सिलिकॉन आहे. हियर इज वन सिलिकॉन हियर इज वन सिलिकॉन हियर इज वन सिलिकॉन वन सिलिकॉन वन सिलिकॉन. अशी किती असतात ॲटम्स 10 to 26 atoms are present per meter cube. एका मीटर क्यूब मध्ये ॲटम्स बघा 10 to 26 atoms. मग सिलिकॉन काय करतो एक सिलिकॉन ड्रॉ करतो ज्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटला 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. वन सिलिकॉन ॲटम. ओके हा असा ॲटम काढला. एक इलेक्ट्रॉन 4 पैकी सिलिकॉनचा सेकंड इलेक्ट्रॉन. बुक मध्ये वेगळी फिगर आहे मी वेगळी फिगर टेस्ट करतो. जी फिगर मी क्लास मध्ये डिस्कस करतो तीच फिगर तुम्ही फायनली नोट्स मध्ये काढायची आहे. दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन अँड दिस इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन. सो सिलिकॉन हॅविंग फोर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके नेबरिंग सिलिकॉन आहे. नेबरिंग सिलिकॉन हा नेबरिंग सिलिकॉन आहे. याच्या नेबरिंग हा त्या नेबरिंग सिलिकॉनचा एक इलेक्ट्रॉन. इथे एक नेबरिंग सिलिकॉन असणार आहे त्याचा एक इलेक्ट्रॉन. देयर इज वन सिलिकॉन इट्स नेबरिंग सिलिकॉन ॲटम. नेबरिंग सिलिकॉन ॲटम त्याचा इलेक्ट्रॉन हा. परत हा सिलिकॉन इकडे आहे करेक्ट. सो आय कॅन ड्रॉ हियर number of neighboring silicon atoms. Number of neighboring silicon atoms. Is it clear? Okay. I am interested only for this particular single silicon atom. Single silicon whose 4 valence electrons makes a bond. Single silicon of 4 valence electrons makes a bond with the neighboring silicon atoms. We काय म्हणलं बघा single silicon out of 10 to 26 of 4 valence electrons makes a bond with the 4 neighboring silicon atoms. म्हणजे ते काय झालं इक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन झालं. ओके the bond formation between the neighboring silicon that bond is called as तो कुठला बॉन्ड असतो माहिती का कोव्हॅलेंट इक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The bond formed between neighboring silicon atoms it is said to be a covalent bond. The bond formed between the neighboring silicon atoms always a covalent bond. Then how this material which will produce the electric current? How this material which will produce electric current? So let us discuss this case in detail. मी या मटेरियलला काय करणार आहे एक व्होल्टेज अप्लाय करणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे व्होल्टेज अप्लाय करतो म्हणजे एका एंडला पॉझिटिव्ह दुसऱ्या एंडला निगेटिव्ह. इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हाला माहिती आहे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह एंड्स टू निगेटिव्ह. तुम्हाला माहिती आहे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किती असतो F/E. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वरती किती इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय होते E × चार्ज E. इतका फोर्स अप्लाय होतो चार्जवर. कशामुळं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एनी चार्ज एक्सपिरियन्सेस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज F = E × E. मग पोटॅन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतो म्हणजे आपण काय अप्लाय करतो वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द पर्टिक्युलर मटेरियल and if we apply electric field to the material how that material which will produces the electric current that we will see. I can draw here a silicon. हे सिलिकॉन मटेरियल काढ
This is the silicon material. Okay, सिलिकॉन मेटल म्हणजे मी या केसमध्ये काय करतो, छोटे छोटे सिलिकॉन ड्रॉ करतो बघा. इथे एक सिलिकॉन आहे. ओके, बॉन्डिंग with the neighboring silicon with the 2 electrons, silicon bonding with the neighboring electrons. Okay, with the 2 silicon with the bonding 2 electrons. आपण आता ॲटम मध्ये जाऊन कसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते बघायचं आहे. लक्षात घ्या, सिलिकॉन. ओके, त्या असं काहीतरी स्ट्रक्चर असणार आहे सिलिकॉनचं. त्या मटेरियलमध्ये असे 10⁻26 आहेत. त्यापैकी मी फक्त थोडेच घेतले, तर बाकी जास्त घेतले असेल त्या केसमध्ये. सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. ठीक आहे. नाउ टू दिस सिलिकॉन मटेरियल which is intrinsic, there is no extra electron comes from outside. ठीक है. If I apply the potential difference, अप्लाय केला म्हणजे इथे काय पॉझिटिव्ह, इथे काय निगेटिव्ह, आणि इथं मी एक की टाकला आणि इथे मी काय एक मायक्रो एम्पियर जोडला. करंट किती पास झाले ते मेजर करण्यासाठी. ठीक आहे. मायक्रो का खूप कमी करंट आहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इज लेस, सो दॅट्स व्हाय आय हॅव पुट हियर मायक्रो एम्पियर. सो हियर इज नेगेटिव्ह टर्मिनल. Potential difference is applied across the plate within this distance v. Is it clear? तुम्हाला माहिती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला विदिन द डिस्टन्स d म्हणजे v/d काय असतं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हाला माहिती आहे. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स असेल प्लस, इकडे असेल इकडे हे मायनस, तर इलेक्ट्रिक फील्ड कशी असते, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह एंड्स टू नेगेटिव्ह. So force due to electric field acting on the electron, force due to electric field acting on the electron किती आहे, F equal to E into E. पण जी काय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं, within the distance d, that will experience this electric field across the particular material. Then what happens, यांना व्होल्टेज मिळतंय चार्जेसना, म्हणजेच काय, हे सिलिकॉनचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यांनी बॉन्डिंग करून बसले, those who are making bond, what happens, this is the exact figure and this is the band diagram. Energy band diagram. Ground state E1, excited state E2, band gap is, आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टरचा सिलिकॉन घेतला तर सिलिकॉनचा बँड गॅप किती असतो, 1.12 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे इथं हा बँड गॅप आहे 1.12 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट फॉर सिलिकॉन. व्हेन व्होल्टेज इज अप्लाइड, व्होल्टेज रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉनला व्होल्टेज मिळणार, म्हणजेच हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत व्हॅलेन्स बँडचे. मी हीच फिगर रिप्लेसमेंट केली. हे एनर्जी बँड आहे, दिस इज ॲक्च्युअल फिगर. ओके, आफ्टर द ॲप्लिकेशन ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स V. And this is the key. When the electron receives the voltage, what happens? The voltage equal to what? Band gap energy. Then what happens? Electron excites to the conduction band. त्यांची व्हॅक्युम काय करणार आहे, व्होल्ट. मग इथे कसं दाखवायचं, पोटेन्शियल मिळालं, इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, बॉन्ड ब्रेक करणार आहे. इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द बॉन्ड and passing through the circuit. इथला इलेक्ट्रॉन इथं आला, म्हणजे इलेक्ट्रॉन असा गेला, इलेक्ट्रॉन असं मुव्हिंग टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह प्लेट ना. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन इथला कुठे गेला, बॉन्ड ब्रेक केला. This electron of a particular silicon breaks the bond when it receives the voltage equal to what? ते voltage म्हणजे काय, एनर्जी असणार आहे ना. They are getting the energy, they are getting voltage means they are getting the energy work done on the electron in terms of potential difference. Electron breaks the bond and jump from valence band to the conduction band. And electron breaks the bond, goes from valence band to the conduction band. Once the current comes into the
they carry the electric current. म्हणजे इलेक्ट्रॉन असा पास होतो. Is it clear? But vacancy of electron is created as a whole. जितनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला त्याची वॅकन्सी काय तयार झाली? होल. Is it clear? Who can fill this vacancy? Neighboring electron. When neighboring electron again receives the voltage, म्हणजेच एनर्जी, म्हणजेच जंप फ्रॉम VB टू CB. Neighboring electron again fill its vacancy. ज्या इलेक्ट्रॉन मुळे इथे वॅकन्सी तयार झाली ती वॅकन्सी कोण भरणार? हा नेबरिंग इलेक्ट्रॉन भरणार. पण याची वॅकन्सी काय तयार झाली? होल. दिस वॅकन्सी इज फिल्ड बाय नेबरिंग इलेक्ट्रॉन. दिस वॅकन्सी इज फिल्ड बाय नेबरिंग इलेक्ट्रॉन. and again this vacancy is filled by निगेटिव्ह चार्ज आहे ना, म्हणजे इलेक्ट्रॉन सप्लाय व्हायला लागला. निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाय व्हायला लागला आहे, बरोबर आहे. सो इलेक्ट्रॉन जम्पिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वन ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन टू नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन. इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू फिल द वॅकन्सी. जिथे जिथे वॅकन्सी तयार होते ती वॅकन्सी कोण फिल अप करत जात आहे? इलेक्ट्रॉन. अँड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रॉन पासेस द सर्किट. इलेक्ट्रॉन कसे पास झाले? असे पास झाले ना, बघा ना, इलेक्ट्रॉन इथून बाहेर पडले. इलेक्ट्रॉन जसे पास झाले त्याच्या बरोबर अपोजिट काय पास झाला? करंट. बिकॉज वी नो द डायरेक्शन अलॉंग विच इलेक्ट्रॉन पासेस. ज्या डायरेक्शनने इलेक्ट्रॉन चालले त्याच्या बरोबर अपोजिट डायरेक्शनला काय असतो? इलेक्ट्रिक करंट. सो यू विल ऑलवेज गेट द करंट. यू नो करंट ऑलवेज गेट इट फ्रॉम positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Current is always getting from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Is it clear? So number of electrons breaks the bond. Number of electrons breaks the bond. Jump from valence band to the conduction band. Means goes from one silicon atom to the next silicon atom. And when they comes to the conduction band, here empty band म्हणजेच काय? They enter into the circuit. एम्प्टी बँड इकडे काय सांगितलं आहे? कंडिशन बँड. इथे इलेक्ट्रॉन्स अंडर मोशन आहे, म्हणजेच when they comes into the circuit after ejection from the valence band comes into the circuit, they carries the electric current. But the condition is whatever the electrons are here, whatever the number of electrons are here, the same number of holes. जितके इलेक्ट्रॉन्स पुढे गेले तेवढेच होल्स क्रिएट झाले. एक इलेक्ट्रॉन पुढे गेला एक होल क्रिएट झाला. दोन इलेक्ट्रॉन्स पुढे गेले दोन होल्स तयार झाले. म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन्स पास होणार तेवढेच होल्स तयार झाले, बरोबर. बट अगेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक दिस. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. मग आय कॅन से हियर होल्स कसे तयार झाले? होल इलेक्ट्रॉन इकडे गेला, इलेक्ट्रॉन मूव्हिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, होल मूव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रॉन बघा इथून कुठे गेला? राइट टू लेफ्ट. होल कुठे क्रिएट झाला? लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रॉन कुठे आला? राइट टू लेफ्ट. होल कुठे गेला? राइट. इलेक्ट्रॉन कुठे आला? लेफ्ट. होल कुठे गेला? राइट. इलेक्ट्रॉन कुठे आला? लेफ्ट. होल कुठे गेला? राइट. सो ज्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रॉनचा फ्लो असतो त्याच्या बरोबर अपोजिट डायरेक्शनला होलचा फ्लो असतो. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ होल्स. ज्या डायरेक्शनला होल्स असतात त्या डायरेक्शनला काय असतो? इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अँड डायरेक्शन ऑफ होल्स आर ऑलवेज सेम. और the direction of electron always opposite to direction of holes and electric current. But the limitation is जेवढे इलेक्ट्रॉन्स तेवढेच होल्स, त्यामुळे याचा करंट किती असतो? खूप कमी असतो. त्यामुळे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर यूज करून कुठलाही डिव्हाइस तयार झाला नाही, कारण दिस सेमीकंडक्टर डजंट प्रोड्यूसेस अ मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओनली अ मायक्रो एम्पियर ऑफ द करंट. दॅट्स व्हाय देयर इज नेक्स्ट केस एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. म्हणजे काय झालं? याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स चेंज होत नाहीत, बाहेरून याच्यामध्ये काहीतरी इलेक्ट्रॉन्स ऍड करण्यात आले. सो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स आर ॲडेड to the particular intrinsic semiconductor that is said to be an extrinsic semiconductor. This extrinsic semiconductor concept we are going to see in the next lecture. So try to understand how the current produces in an intrinsic semiconductor and what is the direction of hole
direction of current and direction of the electron in intrinsic second conductivity. So we can stop here. Thank you.